Hello everyone. Today we are going to start Unit 1 Introduction to Design. We are going to study what is compiler, what is translator, analysis and synthesis model of the compilation process, phases of compiler, grouping of the phases, difference between compiler and interpreter, context of compiler, path structure and types of compiler. Next, what is compiler? Compiler is possibly the most complex system software and writing it is a substantial exercise in a software engineering. The complexity arises from the fact that it is required to map a programmer's requirement to a architecture detail. Means, user is writing a program in a high level language and compiler will convert that program into the machine level language. So the task of the compiler is to convert the user written program. પ્રોગ્રામરે જે પ્રોગ્રામ લખેલો છે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં જે પ્રોગ્રામ લખેલો છે એ પ્રોગ્રામને એણે શું કરવાનો છે તો કે મશીન લેવલ લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. પ્રોગ્રામમાં જે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે શેમાં છે તો કે ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજમાં છે અને ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજ કમ્પાઇલર સમજી શકશે નહીં. તો કમ્પાઇલરનું કામ શું છે તો કે એક ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામને મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કોનું છે તો કે કમ્પાઇલરનું. It uses a algorithm and techniques from a very large number of area in a computer science. આપણે આગળ જોશું કે કઈ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરીને કમ્પાઇલર આ બધા ટાસ્ક પરફોર્મ કરે છે. હવે આપણને બધાને ખબર છે every language, every software uses a compiler. So there are lots of applications are available in a market which uses a compiler technology. For example, parser for the HTML in a web browser, interpreter for the JavaScript, machine code generation for the high level languages, software testing, program optimization, malicious code detection, design of new architecture. All these uses the algorithm for compilation process. Compiler draws the result from the mathematical logic, lactic theory, linear algebra and probability. It performs the many tasks, means compiler performs the many tasks like type checking, static analysis, dependency analysis and loop parallelization, case analysis, etc. Compiler uses the many of the algorithm for doing all these tasks. The following are the list of the algorithm which are used by the compiler to perform the different tasks for to generate the machine dependent code. Right? So કયા અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ યુઝિસ ધ ગ્રીડી અલ્ગોરિધમ ફોર ધ રજિસ્ટર એલોકેશન. આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે કોઈ પણ બી એક વેરિયેબલ બનાવ્યો છે તો વેરિયેબલનું એલોકેશન કરવા માટે આપણે શું થાય છે તો કે કોઈ પણ બી જ્યારે આપણે કોઈ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ છીએ તો એ વેરિયેબલ માટે મેમરીની અંદર જગ્યા એલોકેટ થાય છે, રાઈટ? સ્પેસ એલોકેશન થાય છે. તો એ સ્પેસ એલોકેશન મીન્સ શું છે તો મેમરી ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ રજિસ્ટર. તો કયા રજિસ્ટરને એલોકેટ કરવી મેમરી એ કઈ રીતે કમ્પાઇલર ડિસાઇડ કરશે તો ફોર allocating the memory to the register or variable it uses a greedy algorithm, right? Next is a list scheduling. So we have lots of the tasks to perform during the compilation. Lots of the programming task is performed during the compilation. તો કયો ટાસ્ક છે એ પહેલા કરવો એને કઈ રીતે શેડ્યુલિંગ કરવું તો એના માટે શું કરે છે તો કે હ્યુરિસ્ટિક સર્ચ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામરે જે કાંઈ પણ બી પ્રોગ્રામ્સ લખેલો છે એની અંદર શું હશે તો કે ઘણા બધા ડેટ કોલ એલોકેશન હશે, ડેટ કોડ હશે, રાઈટ? એવો કોડ કે જે ક્યારે એક્ઝિક્યુટ નથી થવાનો એને રજિસ્ટર એલોકેશન કરવાનું હશે. તો આ બધું ફાઇન્ડિંગ કરવા માટે શેનો યુઝ કરે છે તો કે ગ્રાફ થિયરી ઓર ગ્રાફ અલ્ગોરિધમ યુઝ કરે છે. નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન સિલેક્શન. હવે કમ્પાઇલરનું કામ શું છે તો આપણે જે પ્રમાણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે કે કમ્પાઇલર શું કરશે તો કે આપણે જે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં કે જાવામાં કે સીમાં કે પાયથોનમાં જે કાંઈ પણ બી પ્રોગ્રામ લખ્યો છે એને શું કરશે તો કે એના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરે છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે આપણને ખબર છે માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર એસેમ્બલી લેંગ્વેજની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સનો યુઝ થાય છે. તો એના માટે એને ઇન્સ્ટ્રક્શન ચૂઝ કરવી પડે કે હવે હું ફોર એક્ઝામ્પલ એવો ટાસ્ક કરું છું કે a=a+1. તો એના માટે આપણી પાસે માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર 3 to 4 ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અવેલેબલ છે. તો કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મારા આ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે બેસ્ટ સુટેબલ છે તો ઇન્સ્ટ્રક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગનો યુઝ કરે છે.
નેક્સ્ટ આવે છે ઓપ્ટિમાઇઝિંગ ટેકનિક. આપણે કોઈ પણ બી કોડ રન બનાવીએ છીએ તો એ કોડની અંદર ઘણું બધું ઓપ્ટિમાઇઝેશન પરફોર્મ થઈ શકતું હોય છે. આપણે એવા પેલું કોડિંગ કરતા જ નથી હોતા કે જેની અંદર ઓપ્ટિમાઇઝ થયેલો જ કોડ હોય, રાઈટ. તો કમ્પાઇલર શું કરે છે તો કે કમ્પાઇલરનું કામ એવું છે કે સીપીયુ ઓછા ટાઈમની અંદર પોતાનો ટાસ્ક પરફોર્મ કરી દે એ પણ જોવાનું કામ કમ્પાઇલરનું છે. તો કમ્પાઇલર શું કરશે, તમારા કોડને ઓપ્ટિમાઇઝ કરશે. ઓપ્ટિમાઇઝ મીન્સ કે એવો બધો કોડ છે કે જે ક્યારેય રન નથી થવાનો, ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં જવાનો છે, એ કમ્પાઇલર ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને એને એલિમિનેટ કરે છે. તો એક કોડ ઓપ્ટિમાઇઝેશનની ટેકનિક માટે યુઝ અપ્લાય થાય છે. નેક્સ્ટ ફાઇનાઇટ ઓટોમેટા લેક્સિકન એનાલિસિસ. આપણે આગળ જોશું કે ડિફરન્ટ ફેઝિસ છે કમ્પાઇલરના, જેની અંદર ફર્સ્ટ ફેઝ છે લેક્સિકલ એનાલિસિસ. તો લેક્સિકલ એનાલિસિસ માટે ફાઇનાઇટ ઓટોમેટાનો યુઝ કરે છે. પાર્સિંગ, ડ્યુરિંગ ધ પાર્સિંગ નેક્સ્ટ પેજ છે એ કમ્પાઇલરનું પાર્સિંગનું છે, તો એના માટે પોસ્ટ ડાઉન ઓટોમેટા યુઝ કરે છે. આવી રીતે ડિફરન્ટ ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ્સ છે જે કમ્પાઇલર યુઝ કરે છે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે વોટ ઇઝ ટ્રાન્સલેટર. So, the translator is a program that takes the one form of the program as an input and convert it into the another form. So, અહીંયા આગળ તમને ફિગરમાં બધાને દેખાય છે. સોર્સ પ્રોગ્રામ મીન્સ આપણે કોઈ પણ બી એક હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ આપેલો છે, એ આપણા ટ્રાન્સલેટરની અંદર જ રહે છે. ટ્રાન્સલેટર કયા કયા હોઈ શકે, તો ટ્રાન્સલેટર મે બી ધ ઇન્ટરપ્રિટર, ટ્રાન્સલેટર મે બી ધ કમ્પાઇલર, ટ્રાન્સલેટર મે બી ધ એસેમ્બલર. સો ટાઈપ્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સલેટર આર ધ કમ્પાઇલર, ઇન્ટરપ્રિટર એન્ડ એસેમ્બલર. આ ટ્રાન્સલેટરનું કામ શું છે તો કે જે યુઝરે ડેવલપરે જે પ્રોગ્રામ લખેલો છે એને ટાર્ગેટ પ્રોગ્રામ મીન્સ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ ટ્રાન્સલેટરનું છે. હવે આ ડિફરન્ટ ટ્રાન્સલેટર મીન્સ કમ્પાઇલર, ઇન્ટરપ્રિટર એન્ડ એસેમ્બલર છે શું, રાઈટ. તો કમ્પાઇલર ઇઝ અ પ્રોગ્રામ that reads a program written in a source language and translate it into an equivalent program in a target language. એટલે આપણી પાસે જો અહીંયા ફિગરમાં બતાવ્યું છે કે પ્રોગ્રામ આપેલો છે જે સી લેંગ્વેજમાં મેં લખેલો છે. હવે કમ્પાઇલરનું કામ શું છે તો કે એને મશીન કોડમાં 1010 ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. અને આ ડ્યુરિંગ ધ કન્વર્ઝેશન પ્રોસેસ જો કંઈ પણ બી એરર એ જનરેટ થાય છે તો એ શું કરશે તો કે એ એરરને રિમૂવ કરશે. ધેટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ ધ રાઈટ. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્ટરપ્રિટર. સો વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટરપ્રિટર? Interpreter is also a program that reads a program written in a source language and translate it into an equivalent program in a target language. So ઘણા બધાને એવો ક્વેશ્ચન થશે તો કે કમ્પાઇલર એ કામ કરે છે, ઇન્ટરપ્રિટર પણ એ જ કામ કરે છે. તો કમ્પાઇલર અને ઇન્ટરપ્રિટર વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? કમ્પાઇલર શું કરશે તો કે તમારો આખો સોર્સ પ્રોગ્રામને રીડ્સ કરશે અને આખા પ્રોગ્રામને કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરશે. જ્યારે ઇન્ટરપ્રિટર શું કરશે તો કે વન બાય વન તમારો પ્રોગ્રામ, લાઈન બાય લાઈન તમારો પ્રોગ્રામ છે એ રીડ થશે અને લાઈન બાય લાઈન પ્રોગ્રામ તમારો કન્વર્ટ થશે. આપણે આગળના સ્લાઇડમાં જોશું કે કઈ રીતે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ કમ્પાઇલર એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટર, રાઈટ. નેક્સ્ટ આવે છે એસેમ્બલર. એસેમ્બલર ઘણા બધાએ સાંભળેલું હશે. એસેમ્બલરનું કામ શું છે તો કે જે એસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં પ્રોગ્રામ લખેલો છે એને મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવાનું. સો assembler is a translator which takes the assembly code as an input and generates the machine code as an output. અહીંયા આગળ તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે મેં ઘણી બધી એસેમ્બલી ઇન્સ્ટ્રક્શન લખેલી છે. આવી તમે પાસ્ટમાં ઘણી બધી એસેમ્બલી ઇન્સ્ટ્રક્શન જોયેલી પણ હશે. મૂવ ID3, રજિસ્ટર 1. તો આનું કામ શું છે તો કે રજિસ્ટર 1 માં જે કાંઈ પણ બી ડેટા છે એને ID3 માં મૂવ કરવાનો છે, કોપી કરવાનો છે. મલનું કામ શું છે તો કે મલ્ટિપ્લિકેશનનું કામ છે. એડ R2, R1. તો આનું કામ શું છે તો કે R1 રજિસ્ટર અને R2 રજિસ્ટરમાં જે કાંઈ પણ બી ડેટા મારી પાસે છે એને એડ કરી અને એનું રિઝલ્ટ R2 માં સ્ટોર કરવાનું છે. તો એસેમ્બલરનું કામ શું છે તો કે મેં આવી જે કાંઈ પણ બી ઇન્સ્ટ્રક્શન લખેલી છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ છે. ડ્યુરિંગ ધ એસેમ્બલી પ્રોસેસ મીન્સ કન્વર્ઝન પ્રોસેસ, ટ્રાન્સલેશન પ્રોસેસ જો કંઈ પણ બી એરર મેસેજ જનરેટ થાય છે તો એસેમ્બલર શું કરશે તો કે એરર મેસેજને ડિસ્પ્લે કરી દેશે. વોટ નેક્સ્ટ એનાલિસિસ, સિન્થેસિસ, મોડેલ, કમ્પાઇલેશન. હવે આપણે કમ્પાઇલર સ્ટડી કરીએ છીએ તો કમ્પાઇલેશનની પ્રોસેસ આપણે સમજવી ખૂબ જરૂરી છે, રાઈટ. તો આખું કમ્પાઇલેશન પ્રોસેસ મીન્સ આપણો જે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ લખેલો છે એને મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ થાય ત્યાં સુધી એને આખી કમ્પાઇલેશન પ્રોસેસ છે એને 7 ફેઝમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. અને આ જે 7 ફેઝ છે એને આપણે 2 ફેઝીસમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ છે એનાલિસિસ ફેઝ અને સેકન્ડ છે સિન્થેસિસ ફેઝ, રાઈટ. તો એઝ ધ નામ જ કહે છે એનાલિસિસ ફેઝ
એટલે કમ્પાઇલેશનનું એક ફેઝ એવું છે કે જે આખું તમારા પ્રોગ્રામનું એનાલિસિસ કરવાનું કામ કરે છે, અને સેકન્ડ ફેઝ એવું કહે છે કે એને આખું સિન્થેટાઇઝ મીન્સ કંઈક જનરેટ કરવાનું કામ કરે છે. તો એનાલિસિસ ફેઝની અંદર શું છે તો કે પ્રોગ્રામનું એનાલિસિસ થાય છે. એટલે એનાલિસિસ મીન્સ એની અંદર જે કાંઈ પણ બી એરર છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે. એરર મે બી ધ લોજિકલ એરર ઓર સિન્ટેક્સ એરર. એટલે એનાલિસિસ ફેઝ આપણું જે કાંઈ પણ બી છે એ અગેન 3 ફેઝની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે. લેક્સિકલ એનાલિસિસ, સિન્ટેક્સ એનાલિસિસ એન્ડ સિમેન્ટિક એનાલિસિસ. એ આપણે આગળ જોઈએ છે કે કઈ રીતે આખું વર્ક થાય છે. આ જે એનાલિસિસ ફેઝનું જે કાંઈ પણ બી આઉટપુટ છે એ શેમાં જશે તો કે ઇન્ટરમીડિયેટ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં જશે. આ ઇન્ટરમીડિયેટ રિપ્રેઝન્ટેશન શું કરશે તો કે એક મિડલ લેવલનો કોડ જનરેટ કરે છે જે મશીન ડિપેન્ડન્ટ નહીં હોય. અને આ જે ઇન્ટરમીડિયેટ કોડ છે એમાં શું થશે તો કે ઇન્ટરમીડિયેટ કોડનું આઉટપુટ છે, ઇન્ટરમીડિયેટ કોડ રિપ્રેઝન્ટેશન થયું છે એનું શું બનશે તો કે સિન્થેટિક ફેઝ બનશે. સિન્થેટિક ફેઝની અંદર એકચ્યુઅલમાં શું થાય છે તો કે સિન્થેટિક ફેઝ અગેન ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ડિફરન્ટ ફેઝિસ. એની અંદર પણ અલગ અલગ ફેઝિસ બનાવેલા છે કે જેની અંદર કોડ ઓપ્ટિમાઇઝેશન અને કોડ જનરેટ થાય છે. આ કોડ જે જનરેટ થયો છે એ શું છે તો કે એ મારો ટાર્ગેટ મશીન કોડ, રાઈટ. So analysis phase and synthesis phase. Analysis parts breaks up the source program into the constituent phases and create an intermediate representation of the source program. Analysis phase consists of the 3 subphases, that is the lexical analysis, syntax analysis and semantic analysis. Synthesis phase. The synthesis part constructs the desired target program from the intermediate representation. The synthesis phase consists of the following subphases. First one is the code optimization and second one is the code generation. Thank you.